ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى وانجل طفعت بلو مالت كما سمعتم أنه سبب للهلاك لمطفعت لمودم سبب مكنياتنا. روى إمام أحمد في مسنده بسند صحيح صححه الوادعي رحمه الله من حديث أبي البختري الطائي قال أخبرني من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم وفي نسخة حتى يعذروا من أنفسهم. نبي صلى الله عليه وسلم اندهلالو لن يهلك الناس سوچ አይጠፉም አይወድሙም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላሁ ጀለ ወዐላ በፍጹም አያጠፋቸውም አያወድማቸውም حتى يعذروا من أنفسهم أي حتى يكثر منهم الذنوب والمعاصي والعيوب. ወንጀል ጥፋት ነውር አስነዋሪ የሆነ ነገር ወንጀል ጥፋት የመሳሰሉ ነገራቶች እነሱ ዘንድ ይሄ ነገር ሳይበዛ ይሄን ነገር ሳያግበሰብሱ በወንጀል ላይ ሳይጨማለቁ በዛ ላይ ተነግሯቸው ሁጃ ቆሞባቸው ከዛ በኋላ ቢሆን እንጂ አላሁ ጀለ ወዐላ አያጠፋቸውም። وقال بعض شراح هذا الحديث أي حتى ينقطع عنهم العذر الله جل وعلا سوچنا አያጠፋቸውም ምክንያት እስከሚያጡ ጊዜ ድረስ ማለት ነው። بمعنى ሁጃ ቆሞባቸው ተነግሯቸው ተመክረው ነገር ግን አልታዘዝም ብለው አመፀኛ ሆነው ሁጃ ከቆሞባቸው በኋላ ቢሆን እንጂ አላሁ ጀለ ወዐላ አያጠፋቸውም ማለት ነው። ለምን አላሁ ጀለ ወዐላ በጣም ዑذርን ይወዳል። كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. إن الله جل وعلا عذر مكنيات يود من يلم لسول جوش مكنيات عذر دين وراتشو بلونه الله جل وعلا كتاب قرآن يوردو لزام بلون الله جل وعلا نبياتوچن يلاكو حجة انديكم باتشو مكنيات دين وراتشو مالتنا. الله جل وعلا يسول جوشن مياتفاتشو وانجلاتشو سيبزا አመጻቸው ሲበዛ ወንጀል ላይ ሲጨማለቁ ምክንያት የለንም እስከሚሉ ድረስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አላሁ ጀለ ወዐላ ያጠፋቸዋል። الذنوب والمعاصي ወንጀል ጥፋት سبب للهلاك ለመውደም ለመጥፋት ሰበብ ነው ምክንያት ነው። ያ ጥፋት ያ ውድመት ሲመጣ አጥፊዎችን ብቻ አይደለም ያ ወንጀል ማዛ አደጋው ሙሲባው የሚነካው አጥፊዎችን ብቻ አይደለም እንደሚባለው ኢሳት ሲነሳ ማለት ነው እርጥቡንም ምንም ጭምር ደረቁንም ጭምር ነው የሚያቀጣጥለው የሚያነደው ማለት ነው። ልክ እንደዛው የአላህ አዛብ የአላህ ቁጣ በአጥፊዎች ላይ ሲሰፍር አጠገቡ ያሉ እርጥቡንም ደረቁንም ሁሉንም ነው የሚያካትተው ማለት ነው። الذنوب سبب للعذاب العام ሁሉንም ለሚያካትት ሁሉንም ለሚያጠቃልል ለሆነው عذاب ቅጣት سبب ነው ምክንያት ነው ወንጀል አመጽ كما قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة تتنككوا مصيبة تتنككوا عذاب تتنككوا يا عذاب በመጣበት ሰዓት አጥፊዎችን ብቻ ነጥሎ መይዘውን عذاب ተጠንቀቁ ሁሉንም ያካትተውን። وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ምድር ላይ ፈሳድ ተስፋፋ ተንሰራፋ ይላል አላሁ ጀለ ወዐላ። ፈሳድ በማለት የተፈለገበት አልጀድቡ ድርቀት ዝናብ ማጣት ቡቃያ ማዛ ለማግኘት አለመብቀል
የመሳሰሉ ድርቀቶች ወረሽኝ የመሳሰሉ ማዛ ሙሲባዎች ፈሳድ ተስፋፋ ምድር ላይ ቢማ ከሰበት አይዲናስ የሰው ልጆች እጃቸው በከሰበው በሰራው ባጠፉት ጥፋት አላሁ ጀለ ወዐላ በከፊል ወንጀላቸው እንዲይዛቸው በከፊል መልኩ ቆንጠጥ ሊያደርጋቸው አላሁ ጀለ ወዐላ ሲፈልግ ማለት ነው በሙሉ ወንጀላቸው በሙሉ ጥፋታቸው አላሁ ጀለ ወዐላ ቢይዛቸው ማስ ከዛም በላይ ነው ማለት ነው በተወሰነ መልኩ ቆንጠጥ ሊያደርጋቸው አላሁ ጀለ ወዐላ ሙሲባውን ያመጣል ያ ሙሲባ ሲመጣ አጥፊዎችን ብቻ አይደለም ጎረቤቶችንም አካባቢ ያሉትንም ሁሉንም ያካትታል ነገር ግን يوم القيامه ሲነሱ يبعثون يوم القيامه على نياتهم ثبت في مسند امام احمد بسند صحيح من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في الناس أو في أمتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده فقلت يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون قال بلى قال كيف يصنع أولئك قال يصيبهم ما أصاب الناس قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان نبي صلى الله عليه وسلم انده لالو إذا ظهرت المعاصي في الناس أو في أمتي بني أمالي فساد كالتصفافة وانجل كالتصفافة أمس كالتصفافة إلى نبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت أي إذا انتشر وشاع ወንጀል ከተሰራጨና ወንጀል ከተስፋፋ ማለት ነው አላህን የሚያስቆጣ ነገር የአላህን عذاب የአላህን ቅጣት የሚያመጣ ነገር ከተስፋፋ በኔ ኡማ ላይ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده ከሱ ዘንድ በሆነው عذاب ቅጣት አላሁ ጀለ ወዐላ ሁላቸውንም ይጠቀልላቸዋል عمهم الله صالحونم طالحونم ሁሉንም አላሁ ጀለ ወዐላ በዐዛቡ በቅጣቱ በሙሲባ ባወረደው ሙሲባ ሁሉንም ያካትተዋል ሁሉንም ያጠቃልለዋል ኡሙ ሰለማ እንዲህ አለች أما فيهم أناس صالحون ከነሱ መካከል አላህን የሚፈሩ ደጋግ ባሮች የሉም እንዴ አይኖሩም እንዴ ብላ ጠየቀች قال بلى አረ በመካከላቸው ይኖራሉ ደጋግ ባሮች አላህን የሚፈሩ ሷሊሖች ይኖራሉ በመካከላቸው እና እነዛ ሷሊሖችስ ምን ይሆናሉ አላሁ ጀለ ወዐላ እንዴት ያደርጋቸዋል እነሱስ እንዴት ምን ይሆናሉ قال يصيبهم ما أصاب الناس ሰዎችን ያገኘው ነገር እነሱንም ያገኛቸዋል عذاب ቅጣቱ እነሱንም ያካትታቸዋል እነሱም ይጠፋሉ ይወድማሉ يصيبهم ما أصاب الناس نجرجن يكون مآلهم إلى مغفرة من الله ورضوان يوم القيامة مجرشاتشو ودا الله رحمة ودا الله مهرة ودا الله رضوان يهون عنه مجرشالي نجرجن دنيا لا يبالو قطات عذاب إن السنم يتقللاتشوال إن السنم يكاتتاتشوال وكما جاء في الصحيح من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هل نهلك وفينا الصالحون إن طفعلن اندي إن ودمعلن اندي بمكاكلاتن دقاق سوچي يالو صالحوچي يالو الله يمفر سوچي يالو إن طفعلن اندي بلا طيقج قال نعم إذا كثر الخبث آون تطفعلاچو صالحوچ ቢኖሩም አላህን የሚፈሩ ደጋግ ባሮች ቢኖሩም ትጠፋላችሁ መቼ اذا كثر الخبث ቆሻሻ እድፍ ሲበዛሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቆሻሻ ብሎ ማለት الذنوب والمعاصي ወንጀል አመጽ አላህን የሚያስቆጣ ነገር የአላህን ጀለ ወዐላ عذاب ቅጣትን የሚያመጣ ነገር ሲበዛ
ትጠፋላችሁ ሳሊሖች ቢኖሩም ነገር ግን يوم القيامه يبعثون على نياتهم በንያቸው ይነሳሉ አላሁ ጀለ ወዐላ በንያቸው ይቀሰቅሳቸዋል الذنوب والمعاصي سبب للهلاك والدمار الذنوب والمعاصي وانجل أمس سبب للذل والصغار وردت يبتات شنت عندنا كال دي لابسو وردت انديات كان نبو سببنا مكنياتنا وانجل يسولج الله جل وعلا كالكو بهلا كاتلكو بهلا تعلق سو كادرقو بهلا الله جل وعلا የሚያምጽ ነገር ከሆነ ወንጀልን የሚያግበሰብስ ነገር ከሆነ ውርደት ይከናነበዋል ውርደት ይላበሰዋል ይዋረዳል قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين النزا اللهنا ملكتنياون يميخالفوا يميقارنوا يميامسوا اللهنا لملكتنياو تازاج ما يهونوا يميقارنوا النزا عطفيوች ይላል الله جل وعلا أولئك في الأذلين أي في جملة الأذلاء والمهانين في الدنيا والآخرة دنيا لا يهون آخرة لا وردت كتلابساتشو كتواردوت يبتاتش كهونوت كالنسون من مدبوت وردت كنانباتشو لنا الله جل وعلا يسولج الله جل وعلا يعلاكو لكنان يسطو تعلق سو ያደረገው ሰው ነው የሰው ልጅ ነገር ግን አላህን ሲያምስ الله جل وعلا አመፀኛ ሲሆን الله جل وعلا ያዋርደዋል እንዲዋረድ ያደርገዋል ومن يهن الله فما له من مكرم الله ያዋረደው ደግሞ በታች ያደረገው ላቅ የሚያደርገውና የሚያልቀው የበላይ የሚያደርገው ማንንም የለም ማለት ነው ገንዘቡም ቢሆን ጎሳውም ዘሩም ቢሆን በምንም ያላቀ ሰው አይሆንም الله جل وعلا ያዋረደው በወንጀሉ በጥፋቱ ሰበብ قال الله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة النزا ወንጀልን የከሰቡ ወንጀልን ያግበሰበሱ ለነዛው እኮ ክፉ መጥፎ ነገር የሰሩ የተለያየ ወንጀል አይነቶችን የሰሩ እነዛ መጥፎ ሰዎች እኮ ለሁም ጀዛኡን የሱኡሁም የሚያስከፋቸው የሆነ ክፉ የሆነ ክፍያ ይጠብቃቸዋል አለላቸው ማለት ነው ዱንያ ላይ መጥፎ ክፉ ነገር ሲሰሩ ስለነበረ ክፉ የሆነ እነሱን የሚያስከፋቸው የሆነ ቅጣት አለላቸው ይላል አላሁ ጀለ ወዐላ ከዛ አስከትሎ ምን አለ አላሁ ጀለ ወዐላ وترهقهم ذلة أي تغشاهم ذلة وردت ያከናንባቸዋል ውርደት ያከናንባቸዋል የተዋረዱ ይሆናሉ ውስጣቸውም ውጫቸውም የተዋረደ ነው የሚሆነው ምናልባት የበላይነት ስሜት ሊያሳዩ ይችላሉ የበላይነት ስሜት ሊያንጸባርቁ ይችላሉ ነገር ግን የተዋረዱ የበታች የሆኑ የተረገጡ ሰዎች ናቸው بسبب ذنوبهم ومعاصيهم በወንጀላቸው በጥፋታቸው ሰበብ ምክንያት وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين النزا ያንን ወይፈን ጌታ አድርጎ ያዙት ይላል الله جل وعلا አመጽን የሰሩ ሽርክ ላይ የወደቁ ኩፍር ላይ የወደቁ እነዛ ኮላ الله جل وعلا سينالهم غضب من ربهم ከጌታቸው ዘንድ የሆነ غضب ቁጣ ያገኛቸዋል ያላህ غضب ያላህ ቁጣ ይሰፍርባቸዋል ከዛ አስከትሎ ምን አለ وذلة في الحياة الدنيا በዱንያ ላይ እንደዛው ውርደት ይከናነባቸዋል ውርደት ያላብሳቸዋል ይለናል الله جل وعلا وكذلك نجزي المفترين أي الكاذبين ቀጣፊዎችን ውሸተኞችን ልክ እንደዛው እኛ እንደዛ አይነት ምንዳ እንከፍላቸዋለን ለአላሁ جل وعلا الله جل وعلا ያዋርዳቸዋል የበታች ያደርጋቸዋል ዱንያም ላይ አኺራም ላይ يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله هذا في كل مبتدع إلى يوم القيامة ይሄ እኮ ውርደት ያከናንባቸዋል የሚባለው ነገር
ውርደት ያላብሳቸዋል የሚባለው ነገር ያንን ወይፈኑን ያመለኩት ብቻ አይደለም ሽርክና ኩፍር የሰሩት እነሱ ብቻ አይደለም ሙብተዲዕ ሁሉ በአላህ ዲን ላይ አዲስ ነገር ያመጡ ሁሉ በአላህ ዲን ላይ አረም ሌላ ጭማሪ ነገር የፈጠሩ ሰዎች ሁሉ ይሄ ውርደት ያከናንባቸዋል የበታችነት ያላብሳቸዋል اذن اخواني في الله الذنوب والمعاصي سبب للذل والصغار የበታችነት ውርደት አንድ ነገር እንዲከናነበው ሰበብ ነው ምክንያት ነው ወንጀል አመጽ ثبت في سنن نبي داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة عينة مبال يا ربا يولد قبيتنا عندك مشت سشتوا أنت بمن تشتوا الله ገንዘቡን አቆይታ ተሰጠኛለክ ብላ ማዛ ሙአጀለን እንግዲህ ባገኘ ሰዓታው በዚህ ሰዓት ተሰጠኛለህ ብላ በዱቤ ተሸጥለታል ከዛ በኋላ ለሰውየው ያንን ነገር እቃውን ከሰጠኸው በኋላ መልሰህ ከሰውየው ትገዛዋለህ ስትገዛው ግን አንተ ቢያቀል من ذلك ዝቅ አድርገህ ቀንሰህ ትገዛዋለህ 1000 ከሆነ በ500 ትገዛዋለህ አንተ 1000 ብር በ1000 ብር ነው የሸጥከለት በስንት ትገዛዋለህ አንተ በ500 ትገዛዋለህ ስትገዛው በይመልኩ ነው ነቅደን እጅ በእጅ ገንዘቡን በእጁ ሰጥተኸው ያን እቃ ትቀበላለህ እቃውንም በእጅ ያድርጋል እንደገና ምን ይዘህ መጣሃል አንተ ጭማሬ ሌላ ገንዘብ ይዘህ መጣሃል ዚያዳ ማለት ነው ماذا عين የሚባለው የሪባ ግብይት ነው ይሄንን ግብይት የሪባ ግብይት አላህ ያልፈቀደው እማይቻል የሆነ حرام የሆነን ግብይት የሚገባይ የሆነው እንደዚህ አይነት ግብይትን ከተገባያችሁ አሉ نبي صلى الله عليه وسلم وأخذتم أذناب البقر كيازاتشو يا بقر يا كبتن جرات كيازاتشو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل العلم هو كناية عن الحرث يكو كناية أشمرنا إلى اللو سلام حرث مالت قبرنا مالتنا مارس انقري ماذا إرشالا يارسك قبرنا لاي በዛ ነገር ላይ هم غم ጭንቀት በዛ ነገር ላይ ሆኖ በዛ ቢዚ ከሆናችሁ ማለት ነው ወረضيتم بالزرع ከወደዳችሁ ምርጫችሁ ከሆነ መዝራት ማሳ ላይ እንግዲህ ማዛ እንደሚባለው ግብርና ማለት ነው የእናንተ ምርጫችሁ ከአላህ ድርቃችሁ ከዕልም ከኸይር ነገር ከመልካም ነገር ርቃችሁ የእናንተ ምርጫችሁ ፍላጎታችሁ ያ ግብርና ከሆነ ያው ግብርና ተጠቀሰ እንጂ ትጃራም ቢሆን እንደዛው ነው ንግድም ቢሆን እንደዛው ነው كل ما ابعد عن الله فهو حرام كالله يراقه ነገር حرام ነው وان كان لذاته حلالا ራሱ ምን ቢሆንም حلال ቢሆንም كالله يراقه ነገር ከሆነ حرام ነው የሚሆንብህ اذن በኢርሻም ይሁን በግብርናም ይሁን በንግድም ቢሆን በመሳሰሉ ነገራቶች መሽጉል ከሆናችሁ ያን ነገር ከወደዳችሁ ከመረጣችሁ وتركتم الجهاد بالله من قال لا متاجرنا جهاد ما ادرك يعني النجر كتواچو بمعنى كخير رقاچو دنياي بهونو قساقسوچ متقاقميا نگراتوچ مشغول كهوناچو سلط الله عليكم الذل الله جل وعلا بننت لا يشومباچوال يسلطباچوال وردت ያከናንባچوال وردت ይላበሳچوال ያን ውርደት ደግሞ الله جل وعلا አያነሳላችሁም ወደ ዲናችሁ ተመልሳችሁ ወደ ነበራችሁበት ወደ ኸይር ወደ መልካም ተመልሳችሁ ካልሆነ በስተቀር ያንን የተከናነባችሁን ውርደት በምንም ልታስወግዱት አትችሉም በምንም ማዛዝ ዞር ልታደርጉት አትችሉም ዞር የምታደርጉት በምንድነው ወደ ዲናችሁ ስትመለሱና ወደ ነበራችሁበት ኸይር ስራ ስትመለሱ ነው اذن الذنوب والمعاصي سبب للذل والهوان لا وردت لبتاتشنت سبب ነው ምክንያት ነው وثبت في مسند امام احمد وصححه علامة الألباني رحمه الله
من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يلالو بعثت بين يدي الساعة بالسيف كقيامة في لفيت كقيامة بفيت تلك علون على النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف أي بالقتال والجهاد في سبيل الله بالله من قال لي جهاد لا درج بالله من قال لي للتاجل الله جل وعلا كقيامة بفيت لكون على النبي صلى الله عليه وسلم ليلام نبياتوች ቢላኩም በጂሃድ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለየተባለ መልኩ ለኡማው በአጠቃላይ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቂያማ በፊት በጂሃድ ተልከዋለሁኝ አሉ حتى يعبد الله وحده لا شريك له الله جل وعلا በብቸኝነት እንዲመለክ ሽርክ የሚባል ነገር እንዲጠፋና ሽርክ የሚባል ነገር እንዲወገድ ብቸኛው ተመላኪ አላሁ ጀለ ወዐላ እንዲሆን جهاد لا درك بجهاد تلك ያለውኝ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስከተለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ وجعل رزقي تحت ظل رمحي የኔ ርዝቄን አላሁ ጀለ ወዐላ አድርጎልኛል በገኒማ በምርኮ ሰበብ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኔ ርዝቄ በገኒማ በምርኮ አድርጎልኛል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري የበታችነትና ውርደት የኔን ትእዛዝ የኻለፈ የኔን ሱና የኻለፈ በሆነ አካል ላይ ተደርጓል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ የተቃረነ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱናን የተቃረነ አዲስ ነገር ያመጣ የሆነ አካል በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ላይ አረም ጭማሪ ነገር ያመጣ የሆነ አካል ውርደት ይከናነበዋል ውርደት ይላበሰዋል ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብሏል وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم إخواني في الله الذنوب والمعاصي ذنوب وانجل أمس سبب لتسلط الأعداء ጠላቶቻችን በእኛ ላይ እንዲሾሙና ጠላቶቻችን በእኛ ላይ የበላይ እንዲሆኑብን ጠላቶቻችን እንዲረግጡን ሰበብ ነው በወንጀላችን ሰበብ በጥፋታችን ሰበብ ጠላቶቻችን እኛ ረግጡናል የበላይ ይሆኑብናል በእኛ ላይ ይሾማሉ ጠላቶቻችን بسبب الذنوب والمعاصي በወንጀላችን በጥፋታችን ሰበብ ምክንያት ثبت في سنن أبي داود من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تتداعى عليكم أمم الكفر يا كفر حزبوش يا كفر أنجاوش يا كفر مريوش كفاروش بنان تلاي يترارلو كروت يلو مالو النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم أمم الكفر بنان تلاي يترارلو بنان تلاي كسكسا يدرقالو بنان تلاي عند لمهون رسابراساچو يتتناكاكرو يترارلو بنان تلاي እናንተን በታች ለማድረግ እናንተን ለማዋረድ እናንተን ማዘምን ለማድረግ በእናንተ ላይ እጠራራሉ ኡማዎች አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الكفر የኩፍር አንጃዎች ህዝቦች አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها باند ገበታ ላይ ሰብሰብ ብሎ የሚበሉ ሰዎች ወደዛ ገበታ እንደሚጠራሩት ኑ እንብላ ብሎ እንደሚጠራሩት እናንተን እንደዛው ሊቦጫጭቋችሁና እናንተን ለማጥፋት ለማውደም እርስ በራሳቸው ቢለያዩም ልዩነት ቢኖራቸው በመሐከላቸው ነገር ግን በኩፍር ላይ አንድ ስለሆኑ በእናንተ ላይ ይጠራራሉ ይሁዶችም ነሳራዎችም መጁሳዎችም የመሳሰሉት ሌላዎችም ኩፍር ላይ ያሉ አንጃዎች በአጠቃላይ እናንተ ላይ ይጠራራሉ ኑ እያሉ እናንተ ለማውደም እናንተን ለማጥፋት ማለት ነው ግን አንድ ይመስላሉ እርስ በራሳቸው የተለያዩ ናቸው ከዛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን በሚያስተላልፉበት ሰዓት فقال قائل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله የዛን ጊዜ እኛ አናሳ ስለሆን እኛ ትንሽ ስለሆን ነው እንደ በእኛ ላይ እንደዛ ምን የሚያደርጉት አድማ የሚሰሩብን በእኛ ላይ የሚጠራሩብን
በእኛ ላይ የሚነሳሱብን እኛ አናሳ ቁጥራችን ትንሽ ስለሆነ ነው እንዴ ብለው ጠየቃቸው። ቃለ ላ እናንተ ቁጥራችሁ ትንሽ ሆኖ አይደለም አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ቃለ ላ በል አንቱም ከሲሩን በል እናንተ ብዙ ናችሁ፣ ቁጥራችሁ እጅግ በጣም በርካታ ነው። ወላኪንኩም ጉሳኡን ከጉሳኢ ሰይል ነገር ግን እናንተ ግሳንግስ ናችሁ፣ ጎርፍ እንደሚያመጣው ግሳንግስ እንደዛው ግሳንግስ ናችሁ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አቋም የሌላችሁ ጠንካራ ያልሆናችሁ ምንድናችሁ? ዝርክርክ እንደሚባለው አቋሙ የተለፈሰ ማዘልፍስፍስ የሆነ ደካማ የሆነ ለዲኑ ላይ ምን ያለው غيራ የሌለው ቅናቻ የሌለው ልፍስፍስ ደካማ ግሳንግስ ናችሁ አሉ። ጎርፍ እንደሚያመጣው ግሳንግስ ልክ እንደዛው ናችሁ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ግሳንግስም ስለሆናችሁ ምን አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن نبي صلى الله عليه وسلم من قالوا كطلاتوچاچو درت كطلاتوچاچو لب الله جل وعلا ስለናንተ ፍራት ያስወግዳል አሉ። ጠላቶቻችሁ አይፈሯችሁ፣ ለናንተ ቦታም አይሰጧችሁም። ከልባቸው ከደረታቸው ከውስጣቸው ስለናንተ ፍራቻ አይኖራቸውም። ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ከናንተ መፍራት የሚባለው ነገር አላሁ ጀለ ወዐላ ከውስጣቸው ከጠላቶቻቸው ደረት صدر አላሁ ጀለ ወዐላ ከልባቸው ይሄን ነገር ያወጣል። በተቃራኒ ደግሞ ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن በእናንተ በልባችሁ ላይ አላሁ ጀለ ወዐላ ወሃን የሚባለው ድክመት የሚባለው ነገር ያን ነገር ይጥልባችኋል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت وهن ብሎ ማለት ዱንያን መውደድ ለዱንያ ስግብግብ መሆን መስገብገብ ለዱንያ ማለት ነው። አኺራውን ረሶ ከአላህ ጀለ ወዐላ ፊት መቆም የሚባለው ነገር ረሶ አላህ ይተሳሰበኛል የሚለው ነገር ረሶ አኺራውን ረሶ ለዱንያ ስግብግብ ሀመገሙ ጭንቀቱ 24 ሰዓት የሚያሳስበው ዱንያን ማግኘት ነው፣ ዱንያውን ማሳደግ ነው፣ መወዳደር ነው። ይሄን ጨመርኩኝ ይሄን አሳደግኩኝ እንዲጨመርኩኝ ያን የሚያሳስበው ዱንያ ጉዳይ ነው። حب الدنيا وكراهية الموت موتን መጥላት ያ ነው አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ተመልከቱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲሳቸው ምን ብለው ነበር? ከያ ነቢያቶች አላሁ ጀለ ወዐላ እኔን ለየት ያደረገኝ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። نصرت بالرعب مسيرة شهر ብለው ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እኔ አላህ ጀለ ወዐላ ረድቶኛል ይሄንን እድል ሰጥቶኛል ብለው ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምን ጠላቶቼ የአንድ ወር የሚያስኬድ ርቀት ያናክር ሩቅ የሆኑ ጠላቶች አድዎች እንዲፈሩኝና እንዲርበተበቱ ማለት ነው። ገና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩቅ ሆነው ማለት ነው እንዲፈሯቸው ጠላቶቻቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲፈሯቸው አላሁ ጀለ ወዐላ ሰጥቷቸው ነበር። وليتبعه في سنتي من ذلك نصيب የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የሚከተሉ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ተከታዮች ጠላቶቻቸው እንዲፈሯቸው ከዚህ ድርሻ አላቸው። በተወሰነ መልኩ ድርሻ አላቸው። የነብዩ ሱና ጠንከር አድርጎ ነክሶ ያዘ የሆነ አካል ግርማ ሞገስ አለው፣ አስፈሪ ነው፣ ይፈራዋል፣ ጠላቶች ይፈሩታል። በአገራችንም ደረጃ ይባል ነበር ከዚህ በፊት ሙስሊሞች አላሁ አክበር ካሉ ምን ነበር የሚባለው? ዛሬስ ካንተ ጋር አብሮ ምን ይላል? አላሁ አክበር ይላል ካፊሩ ማለት ነው። ለምን ይመስላል? ለምንድነው ይሄ? ጠላቶቻችን ከልባቸው ይሄ ፍራቻ እንደዚህ አይነት ነገር ማዘም መርበትበት የሚባለው ነገር ኩፋሮች ከልባቸው ይሄ ነገር የወጣበት ምክንያት ምንድነው? ምን ስለሆኑ ነው? ሙስሊሞች ኢላ መን ረሂመሁላህ ጉሳ ከጉሳኢ ሰይል ጎርፍ እንዲያመጣው ግሳንግስ እንደዛው ግሳንግስ ስለሆኑ እኮ ነው። አቋማቸው ልፍስፍስ ስለሆነ ደካማዎች ስለሆኑ ስሜታቸውን የሚከተሉ ስለሆኑ ዝንባላቸውን ፍላጎታቸውን የሚከተሉት ዱንያ ቁሳቁስ መጠቃቀም የሚበሉት የሚጎርሱትን ወደ ሽንት ቤት የሚሄዱለት ለዛ ለሆነው ኢላ መን ረሂመሁላህ አላህ ያዘነላቸው ደጋግ ባሮች ሲቀሩ ማለት ነው። ነገር ግን አሁንም አንተም ይሁን እኔም ይሁን ጠንካራ ከሆን ሱና ላይ
ጠበቅ አድርገን ሱና አጥብቀን ከያዝን አላሁ ጀለ ወዐላ ልቅናችን የበላይነታችን አላሁ ጀለ ወዐላ እስከ መጨረሻ ያደርግልናል። ሱናውን ከለቀቅን ሱና ላይ ፍስፍስ ከሆን ሱና ላይ ደካማ ከሆን ትላንት በነበርከበት ኸይር ትላንት በነበርከበት ሱና ትላንት ስትጣራበት የነበርከበትን ሱና ትተህ ልፍስፍስ ከሆን ከደካማ ከሆን እንተظር ጠብቅ ጠላቶች አንተን ቦጫጭቆ ማለት ዛሬ ያለህበት ኸይር ربما ልታጣው ትችላለህ። اذن اخواني في الله መጠንቀቅ አለብን። ጠንካራ መሆን አለብን። ሱና ላይ ተያይዘን ተደጋግፈን አንድነታችን አጠናክረን አንድ መሆን አለብን። ወንጀልን መዋጋት አለብን። ጥፋትን መዋጋት አለብን። አንድነታችን ማጠናከር አለብን። ለጠላቶቻችን በር መክፈት የለብንም። አንድነታችን ማጠናከር አለብን። ክፍተት ከፈጠርን ወንጀል ከሰራን የወንጀል ደጋፊ ከሆን ወንጀል የተሰራ አይተን ዝም ምንል ነገር ከሆነ ቀደም ያልኩት ነገር ይመጣል ማለት ነው። የበታችነት ውርደት የሚባለው ነገር ይመጣል። ውርደት ያከናንበናል። አላህ ይጠብቀን። اخواني في الله الذنوب والمعاصي ወንጀል ጥፋት አመጽ ብሎ ማለት ሰበቡን لحرمان الرزق ርዝቃችን ራሱ ልናጣ ሰበብ ነው። ርዝቃችን እንዲጠፋ እንዲወድም ሰበብ ነው። قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله جل وعلا مفرا يهون أكال الله جل وعلا لقدايو لنقروا باتقالي موتاج أدرق اللتال مخرج أدرق اللتال لألبت انكت لألبت هم غم لذا نقر كله موتاج الله جل وعلا أدرق اللتال بلا سببت بل تبكبت كالتبك وأقتاج الله جل وعلا يرزقه ولله الله جل وعلا إيهن إن القرآن كثيزو قال علامة ابن القيم رحمه الله فكما أن تقوى الله مجلبة للرزق الله جل وعلا مفرات ارزق اندقين يا الله جل وعلا رزق لما أغنيت السبب كوانا يا الله تقوى الله المفرات مالتنا فكذلك فتكون معصية الله مجلبة ماذا للفقر عند الله المهمس وانجل المسرات الذنوب والمعاصي لدهنتنا ارزقا لما طات سبب مكنياتي هنا الى يتعلق امام وقال ابن القيم رحمه الله كزي ايازو من الال ابن القيم رحمه الله فما استجلب رزق الله سبحانه وتعالى بمثل ترك المعاصي والذنوب يا الله جل وعلا ارزق بفصم بمنم نقل لقن يشلم ወንጀልን በመተው አመጽን በመተው እንደሚገኘው ርዝቅ በምንም አይገኝም ይላል ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላህ። ርዝቅን ለማግኘት እንደካ ርዝቁ እንዲሰፋለት ትልቁ ሰበብና ምክንያት ወንጀልን አመጽን መተው ከወንጀል መራቅ አላህን መፍራት ተቅዋ ሲላበሰን ርዝቃችንም የሰፋ ይሆናል ማለት ነው። الذنوب والمعاصي ወንጀል አመጽ አላህን ጀለ ወዐላ ለመታዘዝ ወንጀል መዳፈር ለብዙ ነገር ሰበብ ነው። ሰበቡን لزوال النعم وحلول النقم በእኛ ላይ ያሉ ኒዓሞች ጸጋዎች እንዲወገዱ አዛብ የአላህ ጀለ ወዐላ ቅጣት የአላህ ንቅማ በእኛ ላይ እንዲሰፍር ሰበብና ምክንያት ነው ማለት ነው። አላህን ማመጽ ኒዕማዎች እንዲወገዱ ንቅማዎች በላአ ሙሲባ በእኛ ላይ እንዲሰፍር سبب نو مكنياتنا كما قال الله جل وعلا بقرآن لكبلو اندالو ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله جل وعلا لسوچ لوغنوچ يوال الله چون ولتا يسطاچون نعمة ጸጋ አያስወግድባቸውም الله جل وعلا በራሳቸው ጊዜ እስከሚቀይሩ ማለት ነው። ሲቀይሩ አላህ ይቀይርባቸዋል። ወንጀል ሲሰሩ አላሁ ጀለ ወዐላ የሰጣቸውን ኒዕማ ያስወግድባቸዋል። كما قال الشاعر ገጣሚው ልክ ብሎ እንዳለው إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد ورب العباد سريع النقم نعمة لا ستهن ጸጋ ላይ ስትሆን ያን ኒዕማ ጠብቀው እንዳይጠፋብህ ጠብቀው إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم
ወንጀል አመጽ ያለህበትን ኒዕማ ያለህበትን ጸጋ ያስወግድብሃል ዞር ያደርግብሃል አንተ ያለህበትን ኒዕማ እንዳታጣው ከፈለክ አንተ ያለህበት ኒዕማ አላህ እንዲጠብቅልህ ከፈለክ ቀጣይነት ያለው በረካ ያለው እንዲሆን ከፈለክ የሚጠበቀው الخير يحفظ بالخير خير የሚጠበቀው በخير ነው ኒዕማ የሚጠበቀው በخير ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን እኛ ያለንበትን خير ለመጠበቅ ከወንጀል መራቅ አለብን ከአመጽ መራቅ አለብን አላህን መፍራት አለብን በአላህ ዲን ላይ ቀጥ ማለት አለብን ሙስተቂም እንሁን አላሁ ጀለ ወዐላ እርዝቃችን ያሰፋልናል የእርዝቃችንን ዋስትና ሐላፍትና የወሰደው እሱ አላሁ ጀለ ወዐላ እሱ ራሱ ነው الذنوب والمعاصي ወንጀል አመጽ ብሎ ማለት ሰበቡን لمحق البركه ያገኘን እርዝቅ ራሱ በረካውን ልናጣ ማለት ነው በረካ እንዳይኖረው ሰበብና ምክንያት ነው በረካው ይነሳል በረካው ይወገዳል ቢኖርህም ማለት ነው ብትቆጥርም ብዙ ብትቆጥርም ከስህ ላይ ብዙ ቢኖርም አካውንትክ ላይ ብዙ ቢኖርም ማለት ነው በረካው አይኖርም ሁሌም ጭንቀት ነው ሁሌም ደምር ቀንስ ነው ሁሌም ሐሳብ ሁሌም ማጣት ነው ሁሌም ስለ ችግር ማውራት ነው ሁሌ ያለቃቀስክ እዛው ቀብር መግባት ማለት ነው መቼም እርካታ የሚባል ነገር ደስታ የሚባል ነገር ረፍት የሚባል ነገር አታገኝም በረካው ይነሳብሃል ማለት ነው بوانجل سبب بعمل سبب قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون النزال لمن دربال تبيت يهونوت الله جل وعلا بفر نورو تقوى بنورات شو الله تازاج بيهون نورو الله جل وعلا كسمايتم كمدرم بركاتون بكفتنا اللاتشو نبر إلى الله جل وعلا كسماء الزناب بمورد كمدر يتلاي بقايان بمابكل ارزقون انكفت اللاتشو نبر إلى الله جل وعلا الله بفر نورو نقرقن ولكن كذبوا السباب بلو انقل ماذا السماء مالو وانجل لا تجمالكو وانجل لا اندفلقوا هونو السباب بلو ولكن كذبوا فأخذناهم يازناتشو إلى الله جل وعلا بسبب أعمالهم الخبيثة قشاشا بهونو السياف بهونو بونجلاتشو سببنا مكنات يازناتشو إلى الله جل وعلا ارزقاتشون يازباتشو بركاون ما نصاباتشو النسون ما ودماتشو أطفاتشو إذن إخواني في الله ارزقاتشون الله جل وعلا እንዲጠብቅልን በረካ እንዲኖረው ቀጣይነት እንዲኖረው ከፈለግን فعلينا بترك الذنوب والمعاصي ወንጀልን መተው አለብን ከወንጀል መራቅ አለብን ትንሽ ነው ትልቅ ነው አትበል ትልቅ ነው ትንሽ ነው አትበል ትንሹን ወንጀል ምን ይሆነ እያደገ ትልቅ ሆኖ አንተን ይጥልሃል كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها أو كما قال رأيت الذنوب وانجلن أيونيانا ورأيت الذنوب وانجلن أيون تميت القلوب وانجل من هذا قال تميت القلوب لبهن قال لبهن لبه يموت هنا لبه كموت أبو علا منك ترفا لبه موت مالت من علك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وانجلوا لايك قتلك وانجلوا لايك قطاينت كالله لانت مالتنا وردت مكنا نبهال بتقاراني دمو وترك الذنوب وانجل المتو تنشم يهون تلكم يهون كوانجل مراك حياة القلوب يلبك حياوي النت بسونه لبهن الله جل وعلا حياوي ميادر قله لبهن الله جل وعلا حي ميادر قله وانجل ستتونه الله لبهن حي يدر قله مالت لبك حي كهونه ليلا يتقرأ سونته بيموت ما يقودها አይጎዳም ማለት بمعنى ያናክል ተጽዕኖ ያደርግብህም ትልቁ ተጽዕኖ የሚያደርግብህ የምንህ መሞት ነው የልብህ መሞት ነው ልብህ ሞተ ማለት አለቀልህ ከዛ ያይዞ ምን አለ ዲንን ያወደሙት ዲንን ያጠፉ ዲን ላይ ተራይ አረም አዲስ ነገር ያመጡ ማን አለ ሙሉኮች ንጉሶች ካልሆነ በስተቀር ዲን ላይ ዕውቀት አለው ዓሊም ነው የሚባል
ዲን ላይ ዒባዳ ያለው ኸይረኛ ነው ጥሩ ሰው ነው የሚባሉ በጥሩ ሁኔታ የሚታዩ እነዛ ሰዎች ናቸው ዲንን የሚቀይሩት ዲንን የሚያጠፉት ብሎ ይላል አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ረሂመሁላህ። ኢዘን ኢኽዋኒ ፊላህ አላሁ ጀለ ወዐላ እድሜያችንም ላይ ይሁን እርዝቃችንም ላይ ይሁን በሰራነው ኸይር ስራም ይሁን አላሁ ጀለ ወዐላ በረካ እንዲያደርግልን ከፈለግን ከወንጀል መራቅ አለብን፣ ከወንጀል መጠንቀቅ አለብን። ይህ ሐዲስ ሁላችሁም ዘንድ ይታወቃል። አልበይዓን ቢልኺያር ማ ለም የተፈረቃ ሁለት የሚገባዩ ሰዎች ምርጫ ላይ ናቸው እስካልተለያዩ። ነገር ግን ሐቁን እንደሚባለው ነጩን ካወሩ ማለት ነው ካልደበቁ ያለበት አይብ ነውሩንም ግልጽ አድርገው ተናግረው ከተገባዩ አላሁ ጀለ ወዐላ በረካ ያደርግላቸዋል። ቡሪከ ለሁማ ፊ በይዕሂማ በይዓቸው ላይ ግብይታቸው ላይ አላሁ ጀለ ወዐላ በረካ ያደርግላቸዋል። የሚደብቁ ከሆነ የሸፋፈኑ የደባበቁ የሚገባዩ ነገር ከሆነ የሚዋሹ ውሸታሞች ከሆኑ ሙሂቀት በረከቱ በይዕሂማ የግብያቸው በረካው አላሁ ጀለ ወዐላ ጠርጎ ያነሳባቸዋል ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። بسبب ذنوبهم بسبب الكذب በውሸትና በቅጥፈት ሰበብ ውሸትን በማውራታቸው ሰበብ እንግዲህ ማዛ ወንጀል መስራታቸው ሰበብ በረካቸውን ያጡታል፣ በረካው ይወገዳል። اخواني في الله الذنوب والمعاصي اسباب لاشياء كثيره ለብዙ ነገር ለብዙ ውድመት ለብዙ ጥፋት ሰበብ ነው ምክንያት ነው። ومن هذه الاسباب كنذي اسبابوች انه سبب لسبب الاختلاف والتفرق በመሐከላችን አለ መግባባት በመሐከላችን አለ መስማማት እንዲኖር ሰበቡ ወንጀል ነው። እኔና አንተ እንደንስማማ እንደንግባባ የሚያደርገን ወንጀላችን ነው። አንተና እኔ ጀርባ ለጀርባ ምን ሆነው በወንጀላችን ሰበብ ነው። ውስጣችን ያለው ነገር ማይወጣልን ውስጣችን ያለው ችግር ካለ ማይወገድልን በሰበብ ذنوبنا በወንጀላችን ሰበብ ነው። ልብህን ንጹህ አድርግልኝ ልቤን ንጹህ ላድርግልህ ወንድሜ በቃ ለኔ ኸይሩን ላንተ ኸይር ሆናለሁ ከወንጀል ርቃለሁ በቻልኩት አክል አንድነታችን ይጠበቃል። ያለው እኹዋ አንድነታችን ጠንካራ ይሆናል። الذنوب والمعاصي አንተም በአንተ በኩል መስራ ወንጀል እኔም በኔ በኩል መስራ ወንጀል ለምን ሰበብ ነው ማለት ነው? اختلاف እንዲመጣ አለ መግባባት አለ መስማማት አንድነት እንዳይኖር ያደርጋል። روى امام البخاري في الادب المفرد من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما نبي صلى الله عليه وسلم እንዲህ ይላሉ ሁለት ሰዎች ተስማምተው ተግባብተው የተዋደዱ አይኖሩም በዛ ሐል ላይ ያሉ በመሐከላቸው ልዩነት አይከሰትም اختلاف አይከሰትም إلا بذنب يحدثه أحدهما አንደኛቸው በሰራው ወንጀል አንደኛቸው ባጠፋው ጥፋት ቢሆን እንጂ እኔ ባጠፋው ጥፋት ነው አንተ ባጠፋው ጥፋት ነው አንድነታችን ምናጣው አንድነታችን ይወገደው እኹዋ ያለ እኹዋ የሚባለው ነገር የሚጠፋው በምን ሰበብ ነው? በወንጀላችን ሰበብ ነው። ኢዘን ይሄ አንድነታችን እንዲቀጥል እንዳማረበት እንዳበበው ይሄ ኸይር እንዲጠበቅ አላህ ጀለ ወዐላ ዘንድ አላህ ፊት እስከምንቀርብ ጊዜ ድረስ በአማረ በጥሩ ሁኔታ ልንቀጥል ከፈለክ አንተም ጠብቅ ባንተ በኩል ያለውን እኔም እጠብቃለሁኝ እኔም ልቆጠብ አንተም ተቆጠብ ከምንድን ከወንጀል አላህን ከማመጽ ማለት ነው። ከዛ መሃል ላይ ያለ ሰው ወንጀል የሚሰራ ሰው የሚያጠፋ የሆነ አካል ራሱ አንዳንድ ያል ምን ይሄዳል የተንጠባጠበ ይሄዳል የወረደ የተንጠባጠበ ይሄዳል። ይሄ ዳዕዋ ይሄ ሱና እንደምታውቁት ተንፊ ማذا خبثها መሃል ላይ ቆሻሻ እድፍ ካለ ያን እድፍ ምን ያደረገችው ትሄዳለች የተፋችሁ ትሄዳለች። የወጣ ይሄዳል ያ ወንጀለኛው አመፀኛው የሚሰራው አካል ብቻ አንተ ራስህን ጠብቅ ብቻ አንተ ጥሩ ስራ አንተ ኸይረኛውን ወደ አላህ የሚያቀርብን ኸይርን ስራ አላህ የሚወድልህን ኸይር ስራ اختلاف አታምጣ ልዩነት አታምጣ በቻልከው አክል ልጠብቅ የጠበቀው አካል ዳዕዋው ይተፋዋል ዳዕዋው ራሱ ያርቀዋል አላሁ ጀለ ወዐላ ሸሩን ይበቃናል። ይሄ ዳዕዋ እኮ በኔ ትከሻ ላይ አይደለም ባንተም ትከሻ ላይ አይደለም የቆመው
ይሄን ዳዕዋ የሚጠብቀው ማን ነው የሚጠብቀው? አላሁ ጀለ ወዐላ ነው የሚጠብቀው። ምናልባት ሰበብ ልንሆን እንችላለን እኛ። ዳዕዋውን የሚጠብቀው አላህ ነው። ሱናውን የሚጠብቀው አላህ ነው። ትልቅ ነው ተብሎ የተባለው አካል ኢማም ነው ተብሎ የተባለው አካል ከስንትና ስንት ታሪክ ሰምታችኋል። ከሙዚቃ ቤት ጀናዛው ተሸክመው ያወጡት እኮ አለ። ዓሊም ነው ተብሎ ኢማም ነው ተብሎ ክታብ የጻፈ እንዲህ ነው ተብሎ የተወደሰ የተወራለት መጨረሻ ላይ ከምንድን ከሙዚቃ ቤት ጀናዛ ይወጣ እኮ አለ። ይሄ ምን ሰው ይመስላችኋል? የወንጀል አንድ ቀን ያጠፋው ጥፋት ብቻ እኮ እንዳይመስላችሁ። እኛ ምን ሰራቸው ጥፋቶች፣ እኛ ምን ሰራ ወንጀል የተደራረበ ትልቅ ደረጃ ደረስኩኝ ከፍ አልኩኝ ስትል እከደሃል ማለት አንተ እከደሃል ትወድቃለህ። ትልቅ ሰው ነኝ ብለህ ትልቅ ደረጃ አለኝ ብለህ ጠብቀ ከፍ ስትል ከስር እከደሃል አንተን ማለት ነው። ካንተም ስር ያሉት ባንተ ላይ ተንጠልጥለው የነበሩ ሰዎችም እንደዛው ይጠፋሉ አላህ ጀለ ወዐላ ከጠበቃቸው። እዘን ባረከላሁ ፊኩም ራሳችንን እንጠብቅ፣ ለራሳችን እናልቅስ ማለት ነው። ራሳችን እናጥራ፣ ራሳችንን ማዳ ከወንጀል ራሳችን እናርቅ። አላህ ጀለ ወዐላ ይጠብቀናል፣ ዳዕዋችንም ይጠብቅልናል። ከዛ በኋላ ያለው ነገር ዳዕዋ ላይ ከይድ የሚፈልገው የሆነ አካል ተንኮል የሚፈልግ የሆነ አካል የኛን እኹዋ ሊፈራርቅ ሊበታትን የሚታገል የሆነ አካል መጨረሻ ላይ ከስሮ ነው የሚመለሰው። ቦታም አያገኝም፣ ቦታም አይኖረው። አልሙሂም ዋናው ነገር የራሳችን ጉዳይ እነማ ኑእታ ምን ቀበል አንፉሲና እኛ ምንጠቃው እኛ ባጠፋነው ጥፋት ነው፣ በእኛ ወንጀል ነው፣ እኛ በከፈትነው በር ነው። አንተም በሩን ዝጋ እኔም ልዝጋ። ወንጀል አንስራ፣ ከወንጀል እንራቅ። አንበለዛ ማንም ሊያጠቃን አይችልም፣ ማንም ምንም ሊያደርገን አይችልም። አንድነታችን የተጠናከረ አንድነታችን ያማረበት ዳዕዋው አብቦ ወደ ተሻለው ደረጃ ይደርሳል። የተሻለውን